It is also in there. I'll close my video, sir. Okay. Okay. You're not You're going to not be going to be painting today, painting no? today, no? No, sir. Okay. Okay. I have a very bad sore throat and fever. 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 Yeah, yesterday was only sore throat, today fever also. And You're I You're should taking not taking have any? I should not have Uh. taught today, I think. But I taught and I came back and was only sleeping. Okay. Okay. So the So sore the sore throat throat became became worse. worse. Yeah. Strangely Strangely enough, enough, when I have when a I have sore a throat, sore but throat, when I but can when I can speak. Now, speak, now sometimes you have a sometimes you have sore a sore throat, throat, but it is but not it is not laryngitis. laryngitis. You can You can speak speak normally. normally. When I have When I sore have sore throat, throat, when I when I speak, I speak, I become become better. better. Oh. That's That's strange. strange. Always that That always always happens. happens. Sir, I feel my voice has also changed. Yeah, like, voice Yeah, has voice has changed a changed a lot. lot. Yeah. Yeah. No, not today alone. I'm saying over the last Uh. 5 years. Is it just age or is it because of COVID and teaching? I don't know. Voice Voice changing changing keeps keeps happening happening throughout throughout your your life. life. See, if See, you if you record record something, something, precise precise Yeah. recording, recording, Because I if you found record something, something after after 5 years, 5 years, there will there be will be resemblance to the resemblance to the voice, voice, but the but the voice will be voice will yeah, very be very different. different. yeah, because Very I saw a different. recording from 2019. My voice is so different. Yeah, Yeah, it it changes. changes. See, See, it's not it's not just the just the voice. voice. It is the It is the voice, voice, it's the it's the diction, diction, it's it's the the tone, tone, it's the it's the metal of metal the of the voice. voice. You, 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 with with age, you age, you become become slightly slightly more more authoritative authoritative about what about you what you say. say. So your So your voice voice becomes becomes slightly slightly low. low. You're not You're not loud. loud. You don't You have to don't be have to be loud, loud, like. So all So those all those things will things will definitely definitely show a show a difference difference in in the the voice. voice. That That happens. happens. We We don't don't call call that that because of because age. of We age. call We that call because that of because of maturity. maturity. A nice A nice word. word. like, why Why call it call it because of because of age? age? Okay, so Okay, so now I'm now all I'm all set set with with these these brushes. brushes. I don't know I don't what know what color to color to take. take. Now, Now, the the whatever color whatever was color was left left over over day day before before yesterday yesterday when when we did we on did on day day before before yesterday, yesterday, right? right? Yes, sir. Things Things okay. okay. So So whatever color whatever was color left was left over over was was used to used to paint paint my my planters. planters. Oh. A lot A of color lot of was color left was left over. over. So my So my wife took wife the took the paint paint and and painted all painted all the the satti சட்டி தொட்டிலாம் தொட்டிலாம் இருக்கும்ல இருக்கும்ல பூத்தொட்டிகளுக்கெல்லாம் பூத்தொட்டிகளுக்கெல்லாம் கலர் colored it. ஒரு சந்தோஷமா சந்தோஷமா கலர் கலர் பண்ணிட்டோம். பண்ணிட்டோம். சரியா சரியா இப்போ இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்னா அந்த அந்த லீவ்ஸ் லீவ்ஸை வச்சுட்டு வர வச்சுட்டு போறேன். வர ஸோ ஐம் போறேன். ஸோ கோயிங் டு ஐம் கோயிங் டு டேக் டேக் கிரீன் green, ப்ளூ blue, the whole the whole paraphernalia. paraphernalia. Colors எடுத்து வச்சுக்கிறவா நான் முதல்ல. So yeah, that's a good idea to see the palette, Actually வந்து my canvas will be, my notebook will be somewhere here. 16 by 20 canvas will be somewhere here. Oh, okay. Because this is 18 by 24, it is that far away. Full stretch of hand. அப்போ நான் வந்து என் ப்ரஷ்ஷை வந்து I paint as if I am painting on an easel. Which is sort of good, yes. சரியா இப்போ வந்து ஆலிவ் கிரீன் எடுத்திருக்கேன்னா சாப் கிரீன் போட்டிருக்கான் இதுல, பட் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஆலிவ் கிரீன். நல்லா டீப்பா இருக்கு. இதுல கோல்டும் சில்வரும் வச்சிருக்கான். ஐ திங்க் ஐ ஷுட் யூஸ் இட் டு பெயிண்ட் சம் ஆஃப் மை பாட்ஸ் ஆர் சம்திங். சரியா ஒரு லைட் கிரீன் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன். லைட் கிரீன் தான் அதை போட்டிருக்கான். லைட் கிரீன் ப்ளூன்னே போட்டிருக்கான். அதை அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் எல்லோ எடுத்துக்கிருவேன். கொஞ்சம் எல்லோவும் கொஞ்சம்
நேத்து ஆயில் போர்ட்ரேட் ஒன்று செஞ்சேன். Yeah, that one was very nice. இட் ஹஸ் கம் அவுட் வெல்ல. அந்த Yeah. இது அது டார்க்கா பேக்ரவுண்ட டார்க்கா வச்சுட்டு ஐ பெயிண்டட் த ஹோல் பேக்ரவுண்ட் டார்க் வித் அக்ரலிக். Mm. எனக்கு கொஞ்சம் எல்லோவும் எடுத்துக்கிறேன் மாமா. Mm. எல்லோ எடுத்துட்டு ஓகே அவ்வளோ எல்லோ எடுத்துக்கிறோம், அப்புறம் எடுத்துக்கிறோம். பேக்ரவுண்டை வந்து ஐ பெயிண்டட் இட் சார் மரூனிஷ் ப்ரௌன், மீடியம் டோன்ல, மீடியம்லாம் போட்டு ஒரு தின் வாஷ் தான் கொடுத்துட்டு அது மேல ஐ பெயிண்டட். ஸோ த பெயிண்டிங் கேம் அவுட் டார்க், Mm. quite dark, but the features and things like that, the feeling, like It's the very way nice. she was looking at it, Yeah. ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு. அது The forehead la romba nalla irundhu sir. நல்லா வந்துருச்சு. அது அதுவும் என்னன்னா 2 சிட்டிங்ல முடிச்சிட்டேன். இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆலப்ரைமா. Mm. ஆல்மோஸ்ட் ஆலப்ரைமான்னு எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஆலப்ரைமா அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்றப்ப ஆலப்ரைமா ஜஸ்ட் மீன்ஸ் immediately in the sense at once. Mm. Like ஆலப்ரைமா first Go. action, yeah, first action, first go அப்படின்ற மாதிரி. அது ஓகே. ஸோ இப்போ என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, எல்லோ எடுத்திருக்கேன், ஒரு லைட் கிரீன் எடுத்திருக்கேன், சாப் கிரீன் எடுத்திருக்கேன். சாப் கிரீன் ஹெச்டியில் எப்படி இருக்கு, ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் ஆலிவ் கிரீன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ டேக்கன் அ பிளாக், contrary to our usual thing. I've taken a black, but as I was telling you, Yeah. black can be used provided you know how to use black. அதுதான். ஏன்னா black can ruin the brightness of a color. No, suppose, No matter what. So suppose I've done black in one area, but I want to cover it up with green. It's possible, no? Yes. Opaque தானே. Mm. இதுல அக்ரிலிக்ல வந்து ஒரு 80% ஒப்பேசிட்டி இருக்கும். ஆயில்ல வந்து 100% ஒப்பேசிட்டி எல்லாம் இருக்கு, சான்ஸ் இருக்கு. 100% ஒப்பேசிட்டி இருக்கும். அக்ரிலிக்ல வந்து 80% ஒப்பேசிட்டி இருக்கும். சமயத்துல வந்து நல்ல ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம்னா 90% கூட வரும். 100% கஷ்டம் இதுல. என்னன்னா, இது வரைக்கும் வந்தது வந்து கேம் அவுட் வெல். The painting has come out well. So it is a bit frightening. எங்கேயாச்சும் கேனத்தனமா ஏதாவது பண்ணி வச்சோம்னா பெயிண்டிங் போயிடும் அப்படின்ற இல்ல. அந்த ஃபியர் வந்து எந்த வயசா இருந்தாலும் இருக்கும் போல இருக்கு. அதான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஃபியர் இருக்கும். காண்ட் ஹெல்ப். சரி, இப்ப நான் வந்து ஒரு ஃபிளாட் ப்ரெஷ் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். இப்படி ஆக்சுவலி வந்து இது ஃபிளாட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது. அதாவது ஃபிளாட் ஆங்கிள்னா 45 degrees தான் இருக்கும். இது கொஞ்சம் என்னன்னா, அந்த கேட்ஸ் டங்குன்னு ஒன்று சொன்னாங்க இல்லையா, கேட்ஸ் டங்குன்னு ஒன்று சொல்றாங்க, டிராகன்ஸ் டங்குன்னு ஒன்று. டிராகன்ஸ் டங்குன்றது நல்ல லாங்கா இருக்கும், ஷார்ப்பா இருக்கும். கேட்ஸ் டங்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஷாலோவா இருக்கு. Well, whatever it is an angular brush. என்ன அட்வான்டேஜ்னு you know that, right? You can cover flat areas And the tip. as well as as well as very sharp detail also you can give depending upon the size of the brush and how you have maintained it. See, the better you maintain, the sharpness will be retained. இப்போ இந்த brush எல்லாம் நல்லா இருக்கு. இந்த இடத்துல வச்சு நல்லா இருக்குது. அந்த ஷார்ப்னஸ் இருக்கு. சரியா, இப்ப நான் எங்க போகணும்? நான் இந்த இடம் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர். இந்த லீவ்ஸை முடிச்சிட்டு I'll pull the canvas closer to go to that area because I'm not able to reach. Okay. அப்ப partially தான் it will be seen, but that doesn't matter.
அதாவது கலர் வந்து நான் வந்து இந்த கலரை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு இப்படி வைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஐடியால நான் வந்து ஐ எம் நாட் மிக்சிங். ஐ எம் ஜஸ்ட் மிக்சிங் கலர். ஸோ every area will be different. இப்போ இந்த half வந்து I want it to be slightly lighter. கொஞ்சம் போல ப்ளூ எடுத்துக்கலாமா? கொஞ்சம் கோபால்ட் ப்ளூ எடுத்துக்கிறேன். அல்ட்ராமரைன் இருக்கு. I'll take a little bit of cobalt blue. So when I want to play around with color, அந்த கீழே போயிருக்கிற அந்த லீஃபுக்கு கொஞ்சம் ப்ளூ மிக்ஸ் பண்ணா அது இன்னும் கீழே போகும். இந்த லீஃப்க்கு Yes, sir. இப்ப அதுல ப்ளூ கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால இங்க வந்துடலாம் அத. See, there is color there, but that looks like watercolor because it's a transparent layer. நம்ம வந்து அதை வந்து we try to avoid. டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயரா வைக்கிறது வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த இடம் பெயிண்ட் பண்ணாத ஒரு ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்ணும். இட் ஹஸ் பீன் லெஃப்ட் அன்டச்ட். அந்த ஃபீலிங் வேண்டாம் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்குலாம் வந்து இன்னொரு லேயர் ஆஃப் கலர் வைக்கிறோம். Okay, sir. Today you're using medium. Yeah, I'm using medium. Yes. Okay. என்னன்னா அதுல தான் வந்து ஒரு அமெட்யூருக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனலுக்கும் வித்தியாசம் வருது. ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வந்து will not leave the power of texture to show through. ஏன்னா அதை விட்டுட்டோம்னா டெக்ஸ்டரை விட்டுட்டோம்னா அந்த பெயிண்ட் வைக்கிறதுல வரக்கூடிய டெக்ஸ்டரை விட்டுட்டோம்னா அந்த பெயிண்டர்லி குவாலிட்டி வராது. இதத்தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு போவாங்க. இந்த எப்படி சொல்றது, நெகட்டிவா சொல்லாம சொன்னோம்னா அந்த people who earn selling paintings, who live selling paintings, they do paintings to sell அப்படின்ற அந்த மாதிரி people. So nothing wrong in that, but distinguish பண்றதுக்காக I'm saying அந்த மாதிரி people வந்து திக்கா இன்னும் திக்கா பெயிண்ட் வைப்பாங்க. அது வந்து அந்த திக்னஸ் வந்து what it gives is a feeling that they have spent a lot of money on paint. Actually psychologically அதுதான் we don't realize. இப்ப பகத் அந்த அம்மா பேர் என்ன, அஷ்ரஃபி பகத் மாதிரி ஆட்கள்லாம் இது சொன்னா ரொம்ப கோவப்படுவாங்க. ஏன்னா யூ ரியலி திங்க் தட் we are so naive. நைவிட்டி இல்ல, அது நைவிட்டி இல்ல. அதாவது it's an accepted norm. டீயா எனக்கு
காஃபி வச்சிருக்கேன் நான். எனக்கு டீ கொஞ்சம் வேற இல்லை, இது குடிச்சுட்டா. ம். இப்ப ஒரு ஹிஸ்டரி புக் எடுத்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா, ம். யார பத்தி ஹிஸ்டரி யாரு எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு படிக்காம தெரியாம வெறும் ஹிஸ்டரி புக் எடுத்து படிச்ச எந்த விதமான யூஸ் இல்லையே. Yeah. வை வை ஹேவ் தே ரிட்டன் தி புக், அது தெரியணும்ல. ம். அந்த மாதிரி இவங்க யாரு, இந்த ஆர்டிஸ்ட் யாரு, எதுக்காக வந்து அவங்க பெயிண்டிங் பண்றாங்க. ம். ஆஹ், அமெரிக்காவுக்கு நாங்க போயிருந்தப்ப இதுதான் அஷ்ரஃபி தான் எங்களுக்கு, நான் மனோகரன், இளையராஜா, சிவா, சிவபாலன் எல்லாம் போயிருந்தோம். அப்ப அஷ்ரஃபி தான் எங்களுக்கு கியூரேட்டரா எழுதிருந்துச்சு. Okay. கியூரேட் பண்ணல ஆக்சுவலா, அப்படி கியூரேட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸிபிஷன் இல்லை ஆக்சுவலா, ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி தான் நடந்துச்சு அது. ம். ம். நாங்க ஆல் ஆஃப் அஸ் பெயிண்டிங் கண்டினியூஸ்லி. இவங்கெல்லாம் அந்த அந்த மாதிரி பெயிண்டிங் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, விச் இஸ் பேசிக்கலி ஃபார் சேல் அப்படின்ற மாதிரி. மனோகரன் அவங்கெல்லாம், நான் வந்து அங்க ஸ்டடீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ம். I was taken in that group so that I'll be their mouthpiece. அப்படி Okay. none of them could speak English well இல்லையா. ம். அப்படி போயிருந்தேன். இல்ல எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, I wasn't painting. ம். அப்ப அஷ்ரஃபி வந்து at a certain time ம். இத பத்தி பேச வேண்டி வந்துச்சு ஆன் ஸ்டேஜ். ம். அது ரைட் அப்பும் கூட ஒரு கேட்டலாக் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. அது ரைட் அப்ல கூட she was talking about the other three. ம். அதாவது நான் வந்து it looked as if I didn't merit to be called an artist. Oh. So அதாவது that's very அவங்களுக்கு வந்து hurtful. இல்ல, எனக்கு I didn't care. ம். I never liked to be called an artist because I know who an artist in Tamil Nadu or India or anywhere for that matter. ரொம்ப ரேரா அந்த எமோஷனலா உண்மையாவே வந்து ஃபீல் பண்ணி செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் ஆர்டிஸ்டா இருக்காங்க. நான் வந்து செஞ்சுட்டே போயிட்டே இருக்கேம்மா. ம். ம்? இல்ல இது சொல்றேன், நான் செஞ்சுக்கிட்டே போயிட்டே Yes, இருக்கேன். sir. Yes, I'm watching. ம். So I don't like to be called an artist. ம். இந்த அம்மா பேர் என்ன, Sharan Apparao very clearly told me, then you will never be considered as an artist. I said, I don't want to be considered an artist. I want to be considered a good teacher. ம். See, you yourself, Sharan Apparao herself told me, yeah, I can make you into an artist. ம். Not by teaching me how to do art or Yeah. by writing that I'm an artist. ம். Using her influence to say that I'm an artist and people will accept me as an artist. So அப்ப ஆர்ட்டே இல்ல அதுல. ம். That artist thing, there is no art. அதனால I wasn't bothered about what she did. And I told her, she knows. I gave her one painting of pastelல வந்து நிறைய செரிஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் ஒன்று கொடுத்தேன் ஸ்டெஃபிக்கு. she said she still has it, இங்க வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. எனிவே
டைனிங் ரூம்ல ஏதோ மாட்டிருக்கேன் அப்படின்னா சம்திங் சொல்லிச்சுக்கேன். அந்த பெயிண்டிங் நான் கொடுத்தப்ப வாட் ஷி டோல்ட் மீ வாஸ் I have got many paintings from many artists. I have always looked at them as an asset. This is the first time I'm feeling so pleased with the painting அப்படின்னு. இல்ல அதுதான் ட்ரூத் இல்லையா? அதான் ட்ரூத் ஆக்சுவலா. ஆனா அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ப்ரொஃபஷன் போயிடும். இதுல சொல்றேன் அந்த இது. Actually, I like teaching, sir. எனக்கு I like it very much, teaching. But overall, there is disrespect for teachers, sir. இல்லம்மா, டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்னு சொல்ல முடியாது. Maybe not from the students. It is one or because it doesn't pay much, they look down on us, on me at least. இல்ல இது என்னன்னா, கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸா இருந்துச்சுன்னா the teachers are paid so high, so well. அப்போ பயங்கரமான ஒரு, அதாவது if you are a professor having say 25 years of experience, now you will be earning about a lakh plus a month. அதனால அது ரெஸ்பெக்ட்ன்றது வந்து பயங்கரமா கிடைக்குது, அது வேற விஷயம். பட் தி திங் இஸ், பிரைவேட்ல வந்து என்னன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இருக்கு இல்லையா. மோஸ்ட்லி த யங்ஸ்டர்ஸ் கம் அண்ட் ஜாயின் பிரைவேட் காலேஜஸ் டு கெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இஃப் தேர் ஒர்க்கிங் இன் அ காலேஜ் தே கேன் டூ தேர் பிஹெச்டி. தனியா செய்யறத விட இங்க செஞ்சுட்டு இருந்தா பிஹெச்டி வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு சம்பளத்தையும் வாங்கிட்டு பிஹெச்டியும் பண்ணலாம். வேற எந்த ஜாப்ல இருந்தா அப்படி பிஹெச்டி பண்ண விட மாட்டாங்க. அது மாத்திரம் இல்லாம யூ ஆர் கெட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ. அதனால வந்து அந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் கூப்பிடுறாங்க. த பீப்புள் ஹூ கண்டினியூ ஆன் சச் ஜாப்ஸ் are considered, அதாவது தேர் திங்கிங் ட்ரூத் இருக்கா இல்லையான்றது இல்ல, தேர் திங்கிங் இஸ் தட் பீப்புள் ஆஃப் தட் கைண்ட். இப்ப என்னையெல்லாம் வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் மிஸ்ஃபிட் மாதிரி தான் வந்து அந்த நிர்மலா பிரசாதும் அந்த அம்மா பேர் என்ன, கவிதாவும் வந்து they treated me completely different. அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் என்னமா நான் வந்து I was dependent on this அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ட்ரீட் பண்றது அப்படின்னா தெரியுது இல்ல நமக்கு என்ன செய்யறாங்கன்னு. இல்ல சார், I'm not talking about the college. College is okay. I'm saying இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட I told her I'm taking drawing classes. She laughed at me, sir. I'm not talking to her now, but I'm saying that's the. இல்ல அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இது அந்த டீச்சிங்க்கு இல்ல, அது ஆர்ட்ன்றது வந்து டிராயிங் மாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இட்ஸ் நாட் அ இன்டெலெக்சுவல் ப்ரொஃபஷன். Oh, like that you're saying. You're not using your brain, you're using your skills. அதனால வந்து அது வந்து இட்ஸ் a lesser thing considering accountancy அப்படின்னா அப்படியே மூளையை யூஸ் பண்ணி செய்யணும். அதுல அக்கௌண்டன்சில இருக்கக்கூடிய ஆர்ட்லெஸ்னஸ், அக்கௌண்டன்சில இருக்கக்கூடிய சோல்லெஸ்னஸ் பத்தி யாருக்குமே பேச மாட்டாங்க. அக்கௌண்டன்சில இருக்கக்கூடிய அந்த சீட் பண்றது, சீட்டிங் தானே சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்னா. Either you are cheating the government or you are cheating some or something or the other. அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி அக்செப்டே பண்றது கஷ்டம். நான் சொல்றது அதுல வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறதா யோசிக்கிறாங்க. இது என்னன்னா, இந்த பெயிண்டிங்ஸ வந்து உட்கார்ந்து
அந்த அந்த ஃபீலை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தா மாத்திரம்தான் இதை வந்து செய்ய முடியும். ம். இது ஃபீல் என்ஜாய் பண்ணாம என்னடா எப்படா இது முடியும் அப்படின்னு இருந்தோம்னா, ஏன்னா எவ்ரி லீஃப் சீம்ஸ் டு ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் ம். and the way it responds to the brush, ம். அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தா மாத்திரம்தான் இதுல வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ஒர்க் செய்ய முடியும். ம். But the enjoyment also comes with experience, no sir. Like if you are able to paint very well, you'll be enjoying it. நான்லாம் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகுது. இல்ல டென்ஷன் ஆகத்தான் செய்யும். அதாவது இப்ப நான் வந்து எனக்கு என்ன டென்ஷனை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன்னா, அத டென்ஸ் ஆகி பழகி போய், அதாவது இப்ப ஸ்டேஜ்ல போய் பேச வேண்டி இருக்கு அப்படின்னா, there are people who have to give a message. அதுவும் ஒரு டாக் தான். There are people who have to guide. And there are people who have to transform the people who are listening. அவங்களோட மேண்டேட்டே அப்படி இருக்கும். அப்ப அப்படி பீப்புளுக்கு வந்து அதுக்கும் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்க வேண்டிய பீப்புளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம்னா, மெசேஜ் கொடுக்க வேண்டிய பீப்புள் வந்து அந்த மெசேஜ் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அந்த மெசேஜ் வந்து டெலிவர் பண்ணியாச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இங்க பீப்புள் இம்ப்ரெஸ் ஆயிருக்காங்களான்றது வந்து யூ வில் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அனலைஸ். பீப்புள் இன்னும் இப்படி செஞ்சா இன்னும் பெருசா அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஒரு இது. So such people will always be terrorists. எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப எனக்கெல்லாம் வந்து ஒரு குரூப்புக்கு அட்ரஸ் பண்ண போறேன், ஸ்பெஷலி when it's a young group, சரியான டென்ஸ் ஆயிரும். வெரி சீசன்ட் ஆரேட்டர்னு சொல்வேன் நான். ஆனாலும் அந்த ஃபியர் ஒண்ணு இருக்கும். ஆமா சார். அந்த ஃபியர் இல்ல அப்படின்னா தென் ஐ எம் நாட் டூயிங் எனிதிங் சேலஞ்சிங். சேலஞ்சிங்கா செய்யலைன்னா எனக்கு அந்த ஃபியர் இருக்க போறது கிடையாது. இந்த இடம் பக்காவா வந்துருச்சுல்ல. இல்ல அது அந்த அந்த அதாவது கன்சீட்டட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு சொல்லுவோம், ஒருத்தங்களை சொல்லுவோம் இல்லையா. கன்சீட்டட் பீப்புள் செல்ஃப் டிசெப்ஷன் வேற, செல்ஃப் டிசெப்ஷன் வேற, deceitful people வேற. Deceitful people are putting up a show to gain whatever from us by showing something that they are not. Conceited people அப்படின்றது வந்து எப்படி வருவாங்கன்னா, they will have nothing in them. Except for the social credentials. And அது இல்லாம வேற எந்த ஒரு கிரெடென்ஷியல் இருக்கக்கூடிய ஆட்களையும் பார்த்தா they'll be afraid. Because they can never be that. They can never be somebody who is who can talk to somebody
சோல்ஃபுல்லி ம் சோல்ஃபுல்லி பேசுறதுன்றது அந்த அவ்வளவு ஈஸியான காரியம் கிடையாது. யா யூ ஹாவ் டு பி ட்ரூத்ஃபுல் ஒன்னு, அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி நாலேஜபிள், கம்பேஷனேட். நிறைய விஷயங்கள் வந்துருது சோல்ஃபுல்லா பேசுறதா இருந்தா. they can never be that. ம் அப்ப அப்ப அத வந்து டிஸ்கிரெடிட் பண்ணாட்டி how are they going to feel good about themselves? ம் அதனாலதான் டிஸ்கிரெடிட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரெடிட் பண்றதுக்கு ரீசனே பிகாஸ் தே கேன் they நெவர் can't பி do. தேட். ம் ஆமா, தே கேன் நெவர் பி தேட். ஸோ தட் திஸ் ஹேஸ் டு பி டிஸ்கிரெடிட்டட் ம் ஸோ தே கேன் ஃபீல் குட் அபவுட் தெம்செல்ஸ். இல்ல, they won't never, they'll never feel superior. It's They because they never feel feel inferior superior. that they do this. ஆமா, அதாவது சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஒரு வேர்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸே இல்ல. ம் சுப்பீரியாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா யூஆர் சுப்பீரியர். ம் ஒன்லி இஃப் யூஆர் சுப்பீரியர் யூ கேன் ஹேவ் அ Yeah. ஃபீலிங் ஆஃப் சுப்பீரியர். ம் அப்ப அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இல்ல. தென் யூ வில் பி மெக்னானிமஸ். அடுத்தவங்களை பார்க்கும்போது ம் ஓகே, லைக் திஸ் பர்சன் இஸ் வர்தி, ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் தட் பர்சன் பிகம் பிக்கர். அப்படி போயிரும் அவுட்லுக்கே. அந்த இன்சல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து பிகாஸ் தே ஃபீல் ஸ்மால். ம் சரி, இந்த இடம் ஓரளவுக்கு செட் ஆயிருச்சு. இந்த இடம் ஃபுல்லா செட் ஆயிருச்சு. Yeah. இப்ப இந்த இடத்த கூட எனக்கு நான் வந்து டச் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணல. தேவைப்பட்டால் இந்த பேரட்ஸ் முடிச்சிட்டு வந்துக்கலாம். ம் டக்குன்னு அந்த இடத்துக்கு போயிருவோமா? ம் yes sir. நான் கொஞ்சம் கிட்டக்கு இதை கொண்டாந்தா தான் நான் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும். ம் ஓகே, இப்ப அதான் நான் வந்து அங்க கேமரா அங்க கொண்டு போனேன். சரி, தட்ஸ் ஆல் டு. இந்த ப்ளூ வந்துருச்சுன்னா டேப் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ம் இப்ப என்னன்னா நான் வந்து இந்த ப்ரெஷ்ஷை என்ன செய்யறதுன்னு பாக்குறேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கிட்டேன்னா அடுத்து நான் கலர் வைக்கிறப்ப அந்த இடத்த நான் டார்க் ஆக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய தேவை வராது. இப்படி செஞ்சுட்டு வேகமா அந்த வெளியில வந்துருச்சு இல்லையா, ம் அந்த கிளியை விட்டு வெளியில வந்துச்சுல, அந்த கலரை ஃபுல்லா தொடச்சி எடுக்கணும். ம் இல்ல, அப்ப அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன ப்ரொஃபஷனல் டெக்னிக்ஸ். ஆனா சச்ச யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா இல்லாட்டி அதை கரெக்டா உட்காந்து அந்த படத்தை போட்டு நிரப்பிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தான்னா அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்காது. ம் அந்த வெளியில அந்த ப்ரௌனையும் சேர்த்து அது கவர் பண்ணிருச்சு. இப்ப இத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் போல தண்ணியும் மீடியம் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டரா இதை வந்து நான் வந்து கிளேசிங் தான் பண்றேன் ஆக்சுவலா. ம் When you're very tired, let me know. When you feel feverish and you're tired. no sir, I can Yes. watch till you want to do. Okay. இந்த பிள்ளை வந்து இப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்கல்ல. she is apparently dyslexic, but the mother doesn't feel that way. ம் அவளுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் வராது, லாஜிக்கலா போனா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறா. ம் மார்வாடிஸ் ம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அந்தம்மா. ம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறா. மத்தபடி என்ன உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்றா. ம் இப்போ சினிமா பாப்பியான்னா பார்த்திருக்கேன் சினிமா. என்ன சினிமா மாதிரி, என்ன மாதிரி சினிமா பார்த்தேன்னா ஞாபகம் இல்ல. இந்த மாதிரி சினிமா பாப்பா அப்படின்னா அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கா. என்ன மாதிரி சினிமானா என்ன இருக்குன்ற மாதிரி.
ம். ஆஹ் ஆனா நல்ல ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஃபேமிலி. ஒரு அந்த பொண்ணு நல்ல நல்ல ரெஸ்பெக்டபிளா தான் பிஹேவ் பண்ணிட்டேன். So you're painting the final parrot, the fourth one. I cannot see. ஆமா, அதான் அந்த அந்த அத கொஞ்சம் டார்க் ஆக்குனேன். Ah, அத லேசா okay, sir. டார்க் ஆக்கி பின்னாடி கொண்டு போனேன். Hmm. இப்ப மேல கொஞ்சம் போல கலர் வச்சாலும் அது வெளியே வரும், ஆனா ரொம்ப வெளியில வராது. Ah, தட் இஸ் வெரி ஃபார் அவே. okay, ஸோ okay. சரியா, இப்ப நான் வந்து என்ன செய்ய போறேன்னா, சின்ன சைஸ் பிரஷ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த டார்க்கர் ஏரியாஸ்க்கு போறேன். Hmm. இப்ப நான் யூஸ் பண்ண பிரஷ்ஷை நான் இம்மீடியட்டா வந்து ஒரு சின்ன வாஷ் கொடுத்துட்டு, ஒரு சின்ன வைப் ஒன்று கொடுத்துட்டு, ஒரு வாஷும் ஒரு வைப்பும், ஒரு வைப்பும் சின்ன வாஷும் கொடுத்துட்டு, வெட்டாவே ஐ கீப் இட் அவுட். ஐ டோன்ட் லெட் இட் ட்ரை. சோப்பு போட்டு கழுவ இப்ப முடியாது என்னால. இம்மிடியட்டா இதை வாஷ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தேன்னு எனக்கு டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும். அதனால வெட்டாவே தெரிய கணிசி இன்னும் லேட்டஸ்ட் ட்ரிப்பிங் வெட். Yeah. நான் வந்து அந்த ட்ரிப் பண்ணிட்டு இருக்கிறத வெளியே எடுத்து போட்டுட்டு என்னோட பிரஷ்ஷை வந்து நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் டு சோக் இன் வாட்டர் ஃபார் அ லாங் டைம். Oh, that's what I'm doing, soaking. அது அது என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா பெண்ட் ஆகுது. Flatness கம்மியாயிடும். காயறப்ப வந்து அவுட்டர் ஏஜ் ட்ரைஸ் ஃபாஸ்டர், ஸோ இட் ஷ்ரிங்க்ஸ். பிரஷ் எல்லாம் இப்படி ஓப்பன் அப் ஆயிருது, அப்படி 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 ஓப்பன் அப் ஆயிருது. இங்க அப்படி அப்படி இருக்கிறது இப்படி Yeah, டர்ன் ஆயிருது. yeah. அதனால வந்து நான் வெளியே கொஞ்சம் வெட்ட எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு சோப் போட்டு கழுவிட்டு டு டேக் த ஸ்டெயின் அவே, அப்புறம் அதை இது பண்ணிக்கிறலான்னு வச்சுட்டேன். சரியா, இப்போ வந்து நான் வந்து முதல்ல வந்து கொஞ்சம் போல டார்க்கஸ்ட் கிரீனுக்கு போறேன். போய் திடீர்னு இந்த இடத்துக்கு வரவும் எனக்கு எங்க இருக்குன்னு ஒண்ணும் தெரியல. ஆக்சுவலி ஐ நீட் அ கிரீன். அப்போ கொஞ்சம் போல எல்லோ, அந்த கிரீனே வந்து கிரீன் மாதிரி இல்ல, பிளாக் மாதிரி இருக்கு. அதாவது இப்படி அப்படி வச்சு அப்படி தேய்க்கிறோம் இல்லையா, அந்த தேய்க்கிறதையே வந்து சொல்லுவாங்க, அதே அப்படி வச்சுட்டு எடுத்து அப்படி கலர் எடுத்து அப்படி வைக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு. மீடியமே ஜாஸ்தி எடுத்து வச்சு அந்த இடத்துல இது பண்றேன். ஏன்னா அந்த அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும், ஆனா அதுக்காக லைட்டரா போயிடக்கூடாது அப்படின்னு பாக்குறேன். அந்த இடத்துல ஒரு லேசா ஒரு ஸ்டெம் மாதிரி போட்டுடலாம் அப்படின்னு. அந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் பின்னாடி அத அதாவது நிறைய பேர் அதை நோட்டீஸே பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா திடீர்னு அதை பாக்குறப்ப இங்க பாரு இந்த இடத்துல அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோன்றப்ப நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு.
அதான் அந்த மைனர் டீடைல்ஸ் மேக் அ மேஜர் இம்பாக்ட் லேட்டர், மச் லேட்டர். हाँ இந்த தடவை மெட்ராஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி हाँ you're going to Jaffna now sir. தெரியலையேம்மா. உங்க பேர் போட்டிருக்காங்களே. அப்படியா போட்டாங்களா? இல்ல அது போட்டிருக்காங்க. ம் ஆனா ஆக்சுவலா அது நடக்குமா நடக்காதான்றது வந்து அவ்வளவு ஷுவரா தெரியல. ஏன்னா we need a minimum number of people to conduct that. ம் அது கண்டக்ட் பண்ணாதான் நான் வந்து போறேன், இல்லாட்டி ம் இல்ல. நானும் ராமச்சந்திரனுமே போறதா இருக்கோம். ம் ரெண்டு பேருக்குமே தெரியாது if we are really going. ம் அந்த லீவ் சூப்பர்வா இருக்கு சார். இப்போ ஃபைனலா பண்ணீங்களே. அந்த இடம் நல்லா வருதுல்ல. Yeah. ஆனா என்ன ஆக போகுதுன்னு நான் தெரியல, பாப்போம். உம் திரும்பியும் எனக்கு அந்த மவுத் அல்சர் மாதிரி, மவுத் அல்சர் அப்படியே த்ரோட் வரைக்கும் அப்படியே என்னமோ அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் மாதிரி இருக்கு. ம் திரும்பியும் ரிலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓ ஹீட்னாலயும் இருக்கலாம் சார். ஹீட் அலர்ஜியான்னு தெரியல. ஹீட் இல்ல ஆக்சுவலா பெங்களூர்ல. ம் மெட்ராஸ்ல இருந்த வரைக்கும் ஒண்ணும் இல்லை எனக்கு. இங்க ம் வந்து 2 days கூட ஒண்ணும் இல்லை. அப்ப ஹீட் இருக்க சான்ஸ் இல்லை எனக்கு. ம் சம் அலர்ஜி ஐ டோன்ட் நோ. கிட்டத்தட்ட இந்த ரூசோவுடைய ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது இது, இல்லையா? ரியலிஸ்டிக்னு சொல்ல முடியாது. அந்த ரூசோவுடைய ஃபீலிங் இருக்கு. ஹென்ரி ரூசோன்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பாப்புல தெரியுமா? That stunted artist. என்னமா? He was a bit stunted, that person. இல்ல அது அவன் டொலூஸ் லாக்ட்ரக். ஹென்ரி ரூசோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நைவ் பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. பெயிண்டிங்கே பத்தி தெரியாத ஒரு ஆள் வந்து பெயிண்டிங் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. நல்லா இருக்கும். இப்பதான் கூகுள் பண்ணிருக்கேன். ஆக்சுவலா வந்து பெயிண்டிங்கே தெரியாத ஒரு ஆளு தான். He was a
சோ மெனி திங்ஸ். மெயினா வந்து ஃப்ராட் அடிச்சு ஜெயிலுக்கு போன ஆளு. ஓ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளு. ஆனா அந்த ஆளு டெக்ஸ்டர் வச்சு பெயிண்டிங் பண்ணியிருப்பான். காப்பிட் மெனி ஆஃப் ஹிஸ் பெயிண்டிங்ஸ். என்னுடைய அந்த வாழை மரம் ஒண்ணு வரைவன் தெரியுமாண்ணா, ம் பனானா குரூவ்னு. அது வந்து that was inspired from his work actually. ம் some of them are very nice. ஆமா, பயங்கரமா. அவர் என்ன ஃப்ராட் அடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சு பார்த்தோம்னா ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. ம் சும்மா காசை தூக்கிட்டு ஓடி போயிடுவாப்புல அப்படியெல்லாம். ஓ போய் நிறைய தடவை ஜெயிலுக்கு எல்லாம் போய். இது knowing names of artists, ம் especially when you're a teacher, that helps a lot இல்லையா? அதாவது Yeah. helps a lotன்றத விட it's very important ம் that you know artists. எப்படி நிறைய teacher friends கேட்பாங்க. People who have been with me for a long time and they too have become teachers now. They ask me, எப்படி சார் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு. If you read about artists to a context. இப்போ ஒரு பெயிண்டிங் ஒன்று தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். ம் கௌசல்யா வந்து அந்த சி பெயிண்டிங் ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தா இல்லையா அங்க. அப்ப சரி சி பெயிண்டிங் செய்யணும் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் என்ன, அந்த ஆளுடைய பெயிண்டிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அந்த ஆளுடைய பெயிண்டிங் என்ன, அந்த ஆள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சேன் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆளோட ஸ்டைல் என்ன, எப்படி அந்த ஆள் பெயிண்டிங் செய்யுதுன்னா நிறைய சி பெயிண்டிங் செஞ்சிருக்காப்புல. அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே இன்னும் ஒரு ஆள் வந்து ஸ்னோ பெயிண்டிங் பின்னி எடுத்திருக்காப்புல. ஸ்னோ பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே வந்தோம்னா இவங்களை திரும்ப போய் பார்க்கணுன்றதுக்காக நேம் வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் ஒரு பர்டிகுலர் இதுல. ம் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆளுக்கு வந்து தே பிகம் பார்ட் ஆஃப் அவர் நாலேஜ் பேஸ். ம் அப்ப அந்த பேர்கள் ஞாபகத்துக்கு இருக்கும். ரூசோவெல்லாம் நான் வந்து நிறைய காப்பி பண்ணியிருக்கேன். ம் காப்பி பண்ணியிருக்கேன்னா எக்ஸாக்டா காப்பி இல்ல, he has been a very big influence in my work. அப்படிதான் அந்த பெயர்கள் ஞாபகம் இருக்க முடியும். பேரை ஞாபகம் வச்சிருக்கணும்னா இன்னைக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் நாவியா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் பேரு நாவியாட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசைன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சேன். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டியது இல்லை இந்த பேர்கள்லாம். வேற டிஎஃப்ஐல இருக்கும்போது கம்ப்ளீட்டா அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். இவளுக்கு வந்து இல்ல நீ ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டியதில்ல, இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அப்படின்னு.
Because her fear is her ability to retain this. அந்த ஃபியர் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம்ன்றதுக்காக. அத மாதிரி இவங்கெல்லாம் இப்படி இப்படி இந்த பெயிண்டிங் வந்து இன்னாலோட, இந்த பெயிண்டிங் இன்னாலோட இது அப்படின்னா ஒரு 50 ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம். நாட் மோர் than that. வேற அந்த சி பெயிண்டிங்க்கு வேணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஆர்டிஸ்டோட பேர் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஏன்னா ஒரு பெரிய ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. ரூசோ மாதிரியோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பெருசா இம்ப்ரெசிவா இல்ல அவருடைய பெயிண்டிங். அந்த பெயிண்டிங் நல்லா இருக்கு. ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டெக்னிக் யூஸ் பண்றாரு அவரு. வண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் அன்டவுட்லி. ஆனா அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே இல்ல. அதே மாதிரி ஸ்னோ பெயிண்டிங் செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்காரு. அதாவது மத்த இந்த பெயிண்டிங்ஸ் ஃபேமஸ் ஆகலையா அப்படின்றது இல்ல. அவருடைய பெயிண்டிங்ஸ போய் தேடுனாலே வேற எதுவுமே இல்ல. அவ்வளவுதான் செஞ்சிருக்காங்க அவங்க. அந்த சி பெயிண்டிங் மாத்திரம் தான் செஞ்சிருக்காங்க. வேற ரூசோலாம், என்ட்ரி ரூசோலாம், ஐ மீன் நம்மால வின்ஸ்லோ ஹோமர்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா, அதாவது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்ச உடனே இந்த இடத்துல ஒரு லீஃப் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா செஞ்சு பார்த்துட வேண்டியதுதான். நம்ம அப்ப நம்மளோட இன்ஸ்டிங்க்ட நம்ம வந்து பிலீவ் பண்றோம் அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்ப இன்ஸ்டிங்க்ட பிலீவ் பண்ணி செய்யறோம். இட் ஒர்க்ஸ். அப்ப we learn to believe our instincts. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி. இதான் கிரியேட்டிவிட்டி. இந்த மாதிரி ஒண்ணு செய்யறது தான் கிரியேட்டிவிட்டி. அதாவது எனிதிங் தட் யூ மேக் இஸ் கிரியேட்டிவ். அப்ப ஒரு சைடுல வந்து டார்க் வைக்கிறேன். ஒரு சைடுல டார்க் அப்படி வச்சுட்டு அந்த டார்க்கை வந்து அப்படியே நான் கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு போனேன்னா ஒரு 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 பர்டிகுலர் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் திங்ஸ், அதாவது ஒரு இடியம் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் அந்த இடத்துல. ஸோ இஃப் ஐ டூ திஸ் இஸ் வாட் இட் மீன்ஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபீலிங் வந்து அந்த இடத்துல வந்துருது. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இன் சம் பிளேசஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளேசிங் பண்ணிட்டு பின்னாடி பிளாக் போட்டிருக்கேன் அந்த லீஃப் பக்கத்துல. கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்டா தான் இருக்கு லீஃப், பட் சம் லீவ்ஸ் லுக் வெரி நைஸ், பட் ஐ கான்ட் லீவ் இட் லைக் தட். யூ ஆர் சேயிங் இட் வில் யூ கேன் அதாவது எல்லா லீவ்ஸையும் ஃபில் பண்ணணும்ன்ற தேவையில்லை. மேஜர் ஆமா, மேஜர் ஹேஸ் டு பி ஃபில்ட் அப். சில லீவ்ஸ் வந்து விட்டுற, நான் இங்க இந்த இடம்லாம் நிறைய விட்டுருக்கேன் ஓப்பன். இந்த இடத்துல எல்லாம் நிறைய ஓப்பன் விட்டுருக்கேன். இந்த பஞ்ச் நிறைய ஓப்பன் விட்டுருக்கேன். அங்க இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே ஓப்பன் விட்டுருக்கேன் நான். ஆனா அந்த இடம் வந்து ஓப்பன் விட்டது தெரியல. அதுதான் as long as it doesn't show bad,
You can just leave it like that. அதாவது இந்த பெயிண்டிங் வந்து பேரட் பெயிண்டிங்கா லீஃப் பெயிண்டிங்கான்றது வந்து Yeah. ஆயிப்போச்சு. என்னன்னா ஆக்சுவலா என்னன்னா இந்த பெயிண்டிங் நான் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப இந்த சப்ஜெக்ட நம்ம பிரேஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றப்ப எனக்கு வந்த தாட்டு ஒரு சரியலிஸ்டிக்கா, அதாவது டோட்டலி வியர்டு சரி, அது அப்சர்ட் சரியலிசம்னு ஒண்ணு இருக்கு, தீமேட்டிக் சரியலிசம்னு ஒன்று இருக்கு, அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா? நான் வந்து அப்சர்ட் சரியலிசம் சொல்லல, விஷுவல் சரியலிசம். ஆமா, அது உமாக்கு வேணா அது சரியாகும். விஷுவல் சரியலிசம் சொல்றேன். அப்ப விஷுவல் சரியலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றதா இருந்தால் டக்குன்னு பாக்குறப்ப இது கிளியா லீஃபா அப்படின்றது ஒரு தாட் வரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு தான் யோசிச்சேன். அப்படிதான் யோசிச்சுதான் இந்த பெயிண்டிங்க ஆரம்பிச்சேன். நான் அவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகல, அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகல. ஆனா அந்த 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 ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. எந்த இடத்துல கிளி இருக்கு, எந்த இடத்துல லீஃப் இருக்கு அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுதாரிச்சு பார்த்தாதான் தெரியும். இதெல்லாம் சும்மா லேசா அப்படின்னு டச் பண்ணி விட்டாலே அந்த அந்த ஃபீலிங் கொண்டாடுறது வந்து செஞ்சு பார்த்து டெவலப் பண்றதுதான். இந்த இடத்துல நான் கேன்வஸ் ராவா தெரியுது, இந்த இடத்துல ராவா தெரியல. இந்த இடத்துல எல்லாம் ராவா இருக்கு, ஆனா ராவா தெரியல. இந்த இடத்துல எல்லாம் ராவா தெரியல இல்லையா? இந்த லீஃப் எல்லாம் சும்மா மேல கோடு போட்டிருக்கிறது மாத்திரம் தான், மீதி கீழே எல்லாம் ராவா தான் இருக்கு. அங்க அது தெரியாததை விட்டுறலாம், தெரியறத விட முடியாது. அதான் இப்ப இப்படி நான் செய்யறதே ஃபில்அப் பண்ண ஒரு ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்ணிடும். என்ன செய்ய போறேன்னா இப்படி கலர் வச்சுட்டு டார்க் வச்சு கட் பண்ணிட போறேன். ஏன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டே போற மாதிரி தெரியுது எனக்கு. ஆனா ஆஸ் இட்ஸ் கம்மிங் அவுட் வெல், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரஷ் இட். இல்ல ரஷ் பண்ணோம்னா எப்ப வேணாலும் என்னமாச்சும் மிஸ்டேக் ஆகலாம்.
அந்த போர்ட்ரேட் என்னமோ திடீர்னு பயங்கர சென்சேஷனலா போயிருச்சு. I like it very much, sir. It's very different from the usual. ஆமா, யூஸ்வலா இருக்கிறத ஆக்சுவலா வந்து கிளாஸ வந்து சும்மா டீச் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்காம Mm. ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்னு செட் பண்ணி விடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்படி வரும். Mm. ஆஹ் அதுல வந்ததுதான் இது. கிரீன் ஆக்சுவலா இது இப்ப நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு கிரீன். Mm. பாக்குறதுக்கு கிரீனுடைய ஃபீலே இல்லைல்ல. இந்த ஜிக்ஸா பஸ்ல Mm. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு க்ளோஸா வர்றோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டா போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வரவும் அந்த ஃபீலை விட்டு வெளியில போக கூடாது. ஆனா இடமே இல்லை. So even though this is that part surrealism, it's ஆ, not that it was much easier than the usual realism. This is also tough. ஆமா, Mm. சரியலிசம்ன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி வே அவுட். அது அங்கதான் அப்டிராக்ட் வந்து ஈஸி வே அவுட்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. Ah. அப்டிராக்ட் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஃபீல் பண்ணி செய்யக்கூடிய அப்டிராக்ட் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். Oh. சரியா, இட்ஸ் வெரி ஹைலி இன்டெலெக்சுவல் ஆக்டிவிட்டி. Mm. அந்த அளவுக்கு இன்டெலெக்சுவலா போயிருச்சு அப்படின்னா they are not doing abstract anymore. Mm. They are going into a different total realm அப்படின்னு சொல்லலாம். Mm. சம்திங் பியாண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் போயிடுவாங்க. Mm.
இந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லைண்ணா, ஒண்ணும் போடல. ஆனா அந்த இடம் எம்டியா இருக்குன்னு உடனே அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஒண்ணு வருது. இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். ம் அதுதான் அந்த சரியலிசத்தோடைய எசன்ஸ். ம் தட் வாஸ் நாட் சார்ட்டட், ம் பட் it has a place in it. ம் சும்மா ஏதோ ஒண்ணு அந்த இடத்துல ஒரு கலர் வச்சது இல்ல. It has a place. சரிம்மா, ம் லீவ்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. டக்குன்னு மேங்கோக்கு போயிருவோமா? வில் கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸா? அப்படியாம்மா? ஓகே ஓகே, ம் சரி, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வச்சுக்கிறோம்மா. என்னைக்குமா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்? யூ 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 ஹேவ் டு see when you feel all right, இல்லையா? Yeah, I want to do one and then come. So tomorrow I'll try to do. Day Ah. after tomorrow. ஓகே, ஃபைன். Mm. சரியா? I'll write at least some progress, yeah. என்ன டைம்மா? நாளானிக்கு உங்களுக்கு எப்போ சார் கிளாஸ்? எனக்கு இது சாட்டர்டே சண்டே தான். சாட்டர்டே 11 to 1, சண்டே 12 to 2. மத்தபடி எனக்கு வந்து இந்த கேர்ள், இப்ப புதுசா வந்த கேர்ள் வந்து 7 to 8 வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு யோசிச்சேன் நான். Okay. 1 minute, I'll just look at my timetable. Coming Wednesday, I don't have college. So if you want, we can keep it in the morning also. ஓகே, டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஒரு 11 போல Yeah. வச்சுக்கோமா? 11. Yes, sir. 11:30க்கு ஆரம்பிக்கும். 11:30. Yes, sir. 11:30. ஓகே, 11:30. ஓகே ஓகேம்மா. Thank you so much, sir. தேங்க்யூ தேங்க்யூம்மா.